जगन्नाथ अष्टकम द्वितीय श्लोक पाठ करेंगे प्रभुजी एवं तार कथा रखिए पद्मवाणी प्रभु पाखु जी जय बात कृष्ण प्रभुजी की समस्त वैष्णव वैष्णवी चरण कोटि कोटि दंडवत ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने नमोदाय नगरग्रमुदाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम तदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीते नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगन्पते गोपेश गोपिकाकान्त विराजकान्त नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण उपस्थित थिबा समस्त वैष्णव वैष्णवी चरण में मोर कोटि कोटि दंडवत एवं हिंदू मीटर को सुशोभित करुवा अमर गुरु महाराज परम कृपाधन्य शिष्य श्री श्रीमद श्री श्रीपाद भद्रचारु प्रभु चरण में मोर कोटि कोटि दंडवत एवं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघर प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद चरण में मोर विनम्र प्रणति एवं आमर परम आराध्य गुरु महाराज श्री श्रीमद जय पताका स्वामी चरण धर्म कोटि कोटि दंडवत एवं जय जय श्री श्री राधा माधव श्री राधा मदन मोहन जी जय नित्यानंद नित्यानंद प्रभु नित्य चैतन्य महाप्रभु चरण कोटि कोटि विनम्र प्रणति पूर्वक एवं जगन्नाथ जी भक्त सुभद्रा महाराज सुदर्शन महाराज चरण कोटि कोटि विनम्र प्रणति पूर्वक कथा आगे चाहूँगी ये दास ए पदुपणी दास अत्यंत अकिंचन ज्ञान कम एवं सीमित चिंताधारा भितर असीम चिंतार कल्पना करिवार प्रयास दुष्टता अटे। तेणु आपण माने जदि कृपा जदि वैष्णव मानकर कृपा एवं गुरु महाराज कृपा जदि दर्शन हम ताहले हुए किछिटा कहि पारे संपूर्ण कहिबार मोर योग्यता नहीं चेष्टा करुँगी गुरु महाराज सहित समेत आपण मैंने मत कृपा करतु कारण आगे वैष्णव मान कृपा कृपा बारिक वर्षण हम ताले हुए तो मुझे कहवाई चेष्टा करी तेणु आपण मैंने कृपा करतु। हरे कृष्ण धन्यवाद आगे चतुर्थ नंबर श्लोक हूँ बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन्ता सदंता सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण। अनुवाद नामट्ट परिचय अनुवाद होउछंती जे महासमुद्र निकट महासमुद्र तीरे कनक उज्ज्वल नीलाचल शिखरे प्रासाद अभ्यंतरे बलिष्ठ सहोदर श्री बलदेव सुभद्रा मध्य रखी अवस्थान करी समस्त देवगण को स्वीय सेवारे सुयोग प्रदान करछंती से महाप्रभु से प्रभु जगन्नाथ देव मोर नयन पथर प्रतीक। हरे कृष्ण।
ତିନିଟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ତିନିଟା କଥା ଅଛି। ଏ ତିନିଟା କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ହୁଏତ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ମହାମ୍ବୋଧେ ସ୍ଥିରେ କନକ ରୁଚିରେ ନୀଳ ଶିଖରେ। ମହାମ୍ବୋଧେ ସ୍ଥିରେ ପ୍ରଥମଟା। ମହାଅମ୍ବୋଧି ମହାଅମ୍ବୁଧି ମାନେ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର। ମହାଅମ୍ବୁଧି ମାନେ କଣ? ମହାସମୁଦ୍ର ବା ମହାସାଗର। ଆଚ୍ଛା କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ? ବର୍ଷା ତ ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନାହିଁ ତଥାପି ଚଳିବ। ଶୁଭା ଯାଉଛି କହୁଛି। ମହାମ୍ବୋଧେ ସ୍ଥିରେ ଅମ୍ବୁଧି ସମୁଦ୍ର। ଅମ୍ବୁଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର। ମହାମ୍ବୋଧି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କାରଣ ଏଠି ତ ନୀଳାଚଳ ଶିଖର ବା ନୀଳ ଶିଖର ତ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ କୁହାଯିବ। ଏଠି ମହାମ୍ବୋଧି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ନା ଯେହେତୁ ଦିଟା କଥା। ଯେହେତୁ ଯେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଫେରିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପ୍ରଥମ କଥା। ତେଣୁ ମହାସାଗର ମହାମ୍ବୋଧେ ସ୍ଥିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମହାମ୍ବୋଧେ ସ୍ଥିରେ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଭବରୂପକ ମହାସାଗରର ତଟରେ। ଏ ଭବସାଗର ତଟର ଧାରଣା କଣ? ଏ କଥାଟା କିଛି ନଥାଇପାରେ ବୋଲି କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ କାହିଁକି ଏଇ ମହାସାଗର ଆମର ମହାମ୍ବୋଧିଟାକୁ କାହିଁକି ଭବ ମହାସାଗର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି, ସେ ବଡ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତପ ବଳରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିପାରୁଥିଲେ, ସାକ୍ଷାତ ବି କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ସେତେବେଳର ସବୁ ସପ୍ତର୍ଷି ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନ ଥଟ୍ଟା ମଜା ବି କରିବା, ବହୁତ କଥା ବି ଅଛି। ଏବଂ ଏମିତି ଭୃଗୁମୁନି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ବି ଗୋଇଠା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସହି ନେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେତେବେଳେ ସେ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତେଣୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଳୟ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ତ ଆମର 6 ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ହେଇଥାଏ। ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ, ଆଂଶିକ ପ୍ରଳୟ, ଯୁଗାନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ, ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ, ଏମିତି ମହାପ୍ରଳୟ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6 ପ୍ରକାର ପ୍ରଳୟକୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଳୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆପଣ ନା କଣ କୁହ, ତୁମେ ତମର ଭକ୍ତ, ତୁମର ବାସନା କଣ ପୂରଣ କରିବେନି? କୁହ କଣ ଇଚ୍ଛା? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ଦେଖିବା, ମହାପ୍ରଳୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ଏବଂ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ କିପରି ଉଲଟପାଲଟ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସ, ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରଳୟ ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଖି ମୁଁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଖି ନ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଖି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ନା ଠିକ ଅଛି। ନା ତାପରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ପ୍ରଳୟ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ବସିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ପୁରା ଉଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବା ଭଳିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଠି ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ହଉଛି, କୋଉଠି ସାମ୍ବର୍ତ୍ତକ ମେଘ ବର୍ଷଣ ହଉଛି, କୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଟକ୍ଟରି ଫୁଟୁଛି, କୋଉଠି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହଉଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହଉଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ସେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ବସିଥିଲେ ତପ ବଳରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାସି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗରମ ପାଣି ସେଇ ଆଉଟ ମାନେ ଲାଭା ସଦୃଶ ପାଣିରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଇକି ହଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ପ୍ରଚୁର ଅନ୍ଧକାର, ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଭିତରେ ସେ ବୁଡି ହୋଇକି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରା ଖୋଜିବା ପାଇଁ କି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର, ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ରୋମ ସେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭାସୁ ସେ ତପବଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାସୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ, ସେଟାକି ଧରି ପକେଇଲେ। ଧରି ପକେଇ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ସୁଅରେ ସବୁ କିଛି ଭାସି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତ ଜିନିଷଟା ଆସୁନାହିଁ, ସେଇଠି ଅଟକି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ଆସ୍ତେ ଅନ୍ଧାର ତ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ
ଉପରକୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସେ ବୃକ୍ଷଟା ଚାରିଆଡେ ସବୁ କିଛି ବାଜିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଟା ବାସୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲେ ମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଚଢି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଉପରେ ପତ୍ର ଉପରେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ 3-4 ମାସର ପିଲା ଭଳିଆ ସଦୃଶ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଦକୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଡାହାଣ ପାଦକୁ ଧରିକି ମୁହଁରେ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ମୁହଁରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ଏବଂ ସେ ଗାଇ ଦେଲେ କରାର ବିନ୍ଦେ ନ ପଦାର ବିନ୍ଦମ ମୁଖାର ବିନ୍ଦେ ସ୍ୱୟନ୍ତମ वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालो मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालो मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रभु ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପ ସେଇଠି ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଲେ ଆଖି ଖୋଲିକି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯେ ଯାହାକୁ ଠିକ ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲୟ ଜଳରେ ତ ସବୁ କିଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଉଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜୀବଗଣ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ଢା ଦୌଡ଼ ଲଗାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଟ ବୃକ୍ଷଟା ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ କାହିଁକି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଗଲା ନାହିଁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା ଆପଣ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପରେ ସେଇଠି ଶୟନ କରିଥିଲେ ପତ୍ର ଉପରେ। यार उत्तर कौन ना देख एटा जगन्नाथ संस्कृति अच्छी देख ये मार्कंडे ऋषि प्रलय जल सब किसी उलट पलट हो जाए किंतु ये नीलाचल धाम ये नीलाद्रि महोत्सव ये नीलशिखर पर्वत यहाँ समग्र प्रलय ये मत ध्वंस हम ना यहाँ सुरक्षित स्थान भूमंडल माने भूमंडल गोटे मात्र स्थान सुरक्षित रही पार से कौन नीलाचल धाम এটা নীলাচল ধাম সুরক্ষিত রে সেই বৃক্ষ বর্তমান भी अच्छी जोटा कि कल्प वृक्ष बोली कल्प बट बोली आम कहूँ जाई सूता विभिन्न प्रकार मनचित्र सूता बांधती से वृक्ष मध्यावधि की नीलकंदर अर्थात नील जगन्नाथ मंदिर कोणरे मध्य रही से वृक्ष से ध्यान बल जापरिले यहाँ हूँ क्षेत्र धाम कहबी चेष्टा करी कहवाई स्थानर महात्मा ये श्लोकटारे चतुर्थ नंबर श्लोकटारे भगवान तृतीय नंबर श्लोकटारे भगवान आस्थान महिमा कथा आस्थान कौन जगह आस्थान कर भगवान से विशेष भाव में वर्णना अच्छी से कल्प वृक्ष केवे नष्ट हेनी मार्कंडे ऋषि कौन कले ना से जो तपस्या करते से स्थान आसिकी पुणी श्रीक्षेत्र में बसिकी मार्कंडे आश्रम जो मार्कंड सरोवर अच्छी तट तपस्या कले अद्यावधि तपस्या कर शास्त्रीय प्रमाण रही तेणु से महाबोधि को भवसागर भवरूपक सागर तट बोलिकी कहुच्छी महाबोधि स्थिर प्रथम कारण प्रथम कथा है महासागर तट अर्थात भारत महासागर तट द्वितीय कथाटा है प्रकृत भारत महासागर कि बंगोपसागर तट नुहे ये समग्र विश्व ब्रह्मांडर जो भौतिक सागर जो आमर भवसागर माने महाबोधि भवसागर तट नीलाद्रि नीलशिखर अवस्थान कर भगवान प्रथम शब्द द्वितीय शब्द हूँ कनक रुचि कनक रुचि कनक शब्द हूँ सुवर्ण रुचि माने सुवर्ण को देखिले जमी आनंद बढ़े अर्थात उज्जवलमय दीप्तिमंत सुवर्ण सुवर्ण सदृश रूप में भगवान नीलशिखर दर्शन दौरान आमर गूगल मीट गूगल सर्च रे मुझे देखी कनक रुचि कर्णाटकी संग रे गोटे अच्छी कथा ए कर्णाटक संग कथा कहीं कहली ना कर्णाटक रे इमती गोटे गाँ अच्छी इमती गोटे गाँ नुहे इमती गोटे बड़ अंचल अच्छी जोटा कि श्रीपाद भद्रतारू प्रभु जानी से गाँव में अद्यावधि भी संस्कृत में कथबार्ता करती से गाँ नुहे से अंचल अद्यावधि भी संस्कृत में कथबार्ता करती से हिंदी नुहे कि इंग्राजी नुहे कि कन्नड़ी भाषा नुहे कन्नड़ी भाषा मत जानी किंतु बेसी भाग करती संस्कृत भाषा तेणु से तत्वटा को कनक रुचि तत्वटा को इंग्राजी तार गोटे अनुवाद अच्छी कनक रुचि अर्थ कौन से अर्थटा हूँ इंग्राजी अनुवादटा हूँ कनक रुचि अर्थात
by looking at your divine innocent face, by looking at your divine innocent face daily, one can get more and more happiness. One can get more and more happiness. अर्थात जहाँ को दृष्टि रे जहाँ को सुंदर मुख को दर्शन कले बहुत बहुत आनंद मिले. अर्थात सुवर्णमय उज्जवल मंत्र दीप्त छोटा नहीं कि भगवान दर्शन देउछंती भगवान विराजमान है कोटि नीरस घटने बुझिए कि प्रभु सुवर्णमय उज्जवल दिव्यंत शरीर नहीं से विद्यमान. अच्छा अवश्य आमर ब्रह्मलोक ठारू आसिकी 14 कोटी ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड रोची ब्रह्मांड प्रति ब्रह्मांड ब्रह्मलोक ठारू आरंभ कर सप्ततल पर्यंत जो 14 ब्रह्मांड ए 14 लोक कथा ब्रह्मांड कहलु 14 लोक एमती कौटी स्थान ना जो प्रलय समय सब किसी नष्ट हो केवल गोटे मत स्थान रे से नील शिखर को कहीं चयन कले भगवान कहीं से इच्छा कले नील शिखर को जे सब तो प्रलय नष्ट किंतु ये भूल करे नीलगिरी तटे कहीं नष्ट होना कारण से बहुत महिमा अच्छी केते गुड़ा महिमा कथा कहूँ स्थान महिमा स्थान कथा कहूँ आपण मैंने नोट करेंगे तो भल नौने मोर कहवाटा जदि श्रीपाद भद्राचार्य प्रभु अच्छा कहवाटा जब भूल थाए क्षमा करे कहवा मत सूचे देवे से नीलाचल क्षेत्र नाम हूँ प्रथम हूँ गोटे श्रीक्षेत्र. श्रीक्षेत्र शब्द अर्थ राधाराणी के स्त्री माने राधाराणी लक्ष्मी कह जाए श्रीक्षेत्र राधाराणी क्षेत्र. श्री शब्द हूँ सुंदर सौंदर्यपूर्ण और श्री शब्द अर्थ हूँ लक्ष्मी क्षेत्र लक्ष्मी से कमी ना जगन्नाथ धाम लक्ष्मी कमी ना तेणु प्रथम नाम है श्रीक्षेत्र. तापर जगन्नाथपुरी स्वयं जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को लेकिन पुर अवस्थान कर जगन्नाथपुरी कहती जगन्नाथ धाम भी कहूँ धाम शब्द कथा आसला बेलू आमर मन पड़े चारिटा धाम कथा कारण चारिटा महाधाम रोचे कि सत्यजुगर धाम हूँ नर नारायण धाम जे बद्रीनाथ सत्यजुगर भगवान हूँ नर नारायण रूप में बद्रीनाथ थे बद्रीनाथ हूँ नर नारायण धाम सत्यजुगर धाम से त्रेतया जुगर धाम रोचे अनंत सायन विष्णु रामेश्वर तमिलनाडु तमिलनाडु दक्षिण कोना कौन पूर्व तट जाई नहीं अवश्य रामेश्वर धाम से महाविष्णु अनंत सायन विष्णु नर नारायण आम रामेश्वर रूप में विराजमान अच्छा होती सत्यजुगर धाम त्रेतया जुगर धाम कलिजुगर द्वापर जुगर धाम हूँ द्वारिका धाम जो द्वारिका धाम गुजरात दक्षिण को सेटा कि जलमग्न हो जाइए कियदंश स्थल भाग में अच्छी कल्पना कर निर्मित कर मानव कृत कि भगवान कृत से मुझे ठीक जानी ना कि प्रकृत द्वारिका धाम जलमग्न हो जाइए तेणु द्वारिका धाम से द्वापर जुगर धाम कलिजुगर पुरी कलिजुगर प्रकृत धाम कहले केवल गोटे धाम को बुझाए जोटा कि जगन्नाथ धाम पुरी अर्थात भारत उत्तर में बद्रीनाथ धाम पश्चिम दक्षिण में सत्यजुगर धाम हूँ आपणकर रामेश्वर धाम आ पश्चिम तटरे भारत पश्चिम तटरे होती धाम द्वारिका धाम पूर्व तटरे होती आमर नीलाचल धाम ये चारि धाम भितर केवल नीलाचल धाम हूँ दिव्य सबु धाम दिव्य किंतु नीलाचल धाम केवे भी प्रलय जल लिप्त हुए ना बोलिकी तार महिमा अलग जगन्नाथ क्षेत्र भी कहती पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरुष मान भगवान आवास स्थान बोली पुरुषोत्तम क्षेत्र बोली कहती पुरी बोली कहती पुरी शब्द अर्थ हूँ खाइबा पुरी नुह पुरी हूँ पुर जो आस्था भगवान आस्थान पुरी बोली कहूँ दशावतार क्षेत्र जो क्षेत्र दशावतार मान अर्थात भगवान जो मुख्य दशावतार मत्स्य कूर्म शुकर बराह नृसिंह वामन परशुराम रामचंद्र आपणकर बलराम अवतार बुद्ध अवतार कल्की अवतार ये भगवान कल्की अवतार आसवे आग को तथापि भागवतर वर्णना अच्छा तेणु दशावतार भगवान मुख्य अवतार मुख्य लीला अवतार तो संख्या भगवान भागवत में पड़ी 21 अवतार मुख्य अवतार कथा किंतु एठी 10 अवतार क्षेत्र हूँ क्षेत्र एम लीला को लेकिन
ଅବତାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ এই ଦଶାବତାର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ପୁରୀରେ କୁହାଯାଉଛି, ପୁରୀକୁ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ସେଠି ଦଶାବତାର ମାନଙ୍କର ପୂଜା ସହିତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ନୀଳା ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର, ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ସେଠି ମିଳେ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର। ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର, ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳ ଅଚଳ ମାନେ ପର୍ବତ, ନୀଳ ପର୍ବତ କ୍ଷେତ୍ର। ନୀଳାଦ୍ରି, ନୀଳାଦ୍ରି ମାନେ ନୀଳ ପର୍ବତ। ନୀଳଗିରି, ନୀଳଗିରି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ନାମକରଣ ସବୁ ରହିଛି। ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ, ନୀଳ ସୁନ୍ଦର। ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଶଙ୍ଖ ପୁରୀର ନାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର କାହିଁକି ନା ଶଙ୍ଖରେ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ଶଙ୍ଖାକୃତିର କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ 40 ଭାଗ ରହେ, 60 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଶଙ୍ଖରେ 60 ଭାଗ ଶୁଖିଲା ରହେ ଏବଂ 40 ଭାଗ ଜଳରେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି 60 ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଛି, 40 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖାକୃତିର କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଭୌମ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରତି ରାଶିରେ 2ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଥାନ୍ତି, ତିନିଟାରୁ ଅଧା ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ କୃତ୍ତିକା ଏବଂ ମୃଗଶିରା ଏବଂ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର 2ଟା ରାଶି ଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶି ଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବୃଷ ରାଶି ଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ବୃଷ ରାଶିରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା, ରୋହିଣୀ ବୃଷ ତାଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ମେଷ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 3ଟା ରାଶିର ସମନ୍ୱୟ ବେଳେ ଏ ଭୂମିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ତାକୁ ଭୌମ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଦିବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମହାକ୍ଷେତ୍ର, ମହାକ୍ଷେତ୍ର ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ଦେବତା ମାନେ ଆସିକି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେବଳ ଭୂଲୋକରେ ମାନେ ଆମର ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ଯେ କରନ୍ତି ବା ସାଧୁ ଋଷି ମୁନି ମାନେ କରନ୍ତି ଖାଲି ତା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ଲୋକରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକରୁ ଏବଂ ପାତାଳ ଲୋକରୁ, ସପ୍ତ ତଳରୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚରକୁ ସପ୍ତ ଲୋକରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ମହଲୋକ, ସତ୍ୟଲୋକ କିମ୍ବା ଦେବଲୋକରୁ ସବୁ ଆସିକି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ତ ଦିନ ସାରା ତ ଭଗବାନ 24 ଘଣ୍ଟା ତ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦଉଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏଟା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖାଲି କହୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତୁମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ବର ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେବି। ନା ତାହେଲେ ଏଇଆ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ବଂଶରେ କେହି ନ ରହୁ। ନା କାହିଁକି ନା ମୋ ବଂଶରେ କେହି ରହିଲେ ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ମୋର ଅଣନାତି ସେମାନେ ଦାବି କରିବେ ମୋ ଜେଜେ ଆମ ବଂଶର ଜଣେ ରାୟ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ହେଇଯିବ, ମୁଁ କରିଛି ବୋଲିକି ମୋର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋ ବଂଶରେ କେହି ନ ରହନ୍ତୁ। ନା ତଥାପି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ତୁମର, ତଥାପି ତୁମକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ନା ମତେ ତାହେଲେ ଏଇ ବର ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଝାଡୁ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଝାଡୁରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନା କରିବି। ଆପଣ ରଥ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ରଥ ମାର୍ଜନା କରିବି। ନା ଏହା ଲାଭ କଣ ହବ? ନା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ରଥରେ ମୁଁ ଥିବି, ଆପଣ ବି ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଥିବି। ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କାଳି ବାଜୁଥିବ, ମୋ ଆଗରେ କାଳି ବାଜୁ। ତେଣୁ ମତେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଥ ମାର୍ଜନା କରିବି, ରାସ୍ତା ମାର୍ଜନା କରିବି। ନା ତଥାପି ତୁମକୁ ମୁଁ ବର ଦେବି। ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ବର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ନା ତଥାପି ମୋର ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ କଣ ମାଗି ନିଅ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନବ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ। ଇଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବିନି, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ତ ଆଖିର ପତା ନାହିଁ, ମୋର ନିଦ କୁଆଡେ ଆସିବ? ଠିକ ଅଛି, ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କଣ କରାଯିବ? ମତେ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ଲବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ନିଦ ଆସିଲା ମାନେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଦ ଆସେ, ନିଧି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ତାର ନିଦ ଛାଡିଦିବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଲୋକ ଢୋଳଉଥିବ, ନିଦ ମାଡୁଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତା ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଟା ଯଦି କାଳ୍ପନିକ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ତାହେଲେ ଭୋଗର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବି। ନା କୋଇ ବାତ ନେଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଭୋଗର କଣ, ଏଠି କଣ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ?
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାରିବେ ଯାହା ପାରିବେ ଖାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 56 ଭୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏଠି 56 ଭୋଗ କଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? এই 56 ଭୋଗର କଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ଆଉ କାହିଁ 58 ଭୋଗ ହେଲାନି, 60 କୋଟି ଅନ୍ନ କଥା ହେଲା, 56 ଭୋଗ କଥା ହେଲା, କାହିଁ 58 100 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହେଲାନି? ନା, ୟାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଇତିହାସ। କାହାଣୀ କହିବା ତ ଭୁଲ, ଇତିହାସ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ 5 ବର୍ଷ ବାଳକରେ ଗୋଳକୁ ଆମର ଗୋପପୁରରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ କେଣି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଟେକିଥିଲେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୈନିକ 8 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କେତେବେଳେ କ୍ଷୀର, କେତେବେଳେ ରାବିଡି, କେତେବେଳେ ଅନ୍ନ, କେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଧରିକି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକିଥିଲେ, 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ 8 7 7 ରେ 8 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା? 8 7 56। ଅର୍ଥାତ୍ 56 ଦିନ 7 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ 8 ଓଳି ଲେଖା ଖାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ସାରା ଦିନରେ। ଏବଂ 7 ଦିନର ମାନେ 8 7 56 ଭୋଗ ଏକାଥରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ରଖିଲା ପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ 8 7 56 ଭୋଗ। ତେଣୁ ସେଇ ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ 56 ଭୋଗ ତ କହିହବନି, 56 ପ୍ରକାରର ଭୋଗ। ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ନଡିଆଟିଏ ହଉ କି ଉଖୁଡାଟିଏ ହଉ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଭୋଗଟିଏ, ଖଜା ଭୋଗଟିଏ ହଉ, ଆସି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହେ, ମତେ ଯଦି ଖାଇବାଟା ଯଦି ଠିକ ହବ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା, ମୋର ଯଦି ଖାଇବା ଠିକ ହବ, ମୋର ନିଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିରେଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମହାକ୍ଷେତ୍ର କହିଲି, ଦେବତା ମାନେ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରତେ ଆସିବେ ନା, ଦିନ ସକାଳ 4ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୁଏ, 4ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ରାତି 1ରେ କି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହେ, ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ 2ଟା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା, ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା, ନିଜକୁ ବଡ ସିଂହାର ବେଶରେ ସଜାନ୍ତି। ବଡ ସିଂହାର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇବେ ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା, ରାତି 2ଟା ବେଳେ ସଜେଇବାର କାରଣ କଣ? ଯିଏ ଯେଇଠି ବାହାରକୁ ଯିବେ, ବିଶେଷ କରି ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି, ଲିପଷ୍ଟିକ ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ସାଜିକି ଯାଆନ୍ତି। କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଆରତି କରୁ ସକାଳେ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗାର ଆରତି 8ଟା ବେଳକୁ କରୁ କି 7ଟା ବେଳକୁ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଆଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବଡ ସିଂହାର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାତି 2ଟା ବେଳେ ସଜେଇବାର କାରଣ କଣ? ନା, ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ, ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 12 ମାସ 13 ଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ସବୁ ଦେବଗଣ ମାନେ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ପାତାଳ ଲୋକରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ଅଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି 2ଟା ପରେ, ରାତି 2ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେ ନା ତଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରାତି 2ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ନାମ ହଉଛି ମହାକ୍ଷେତ୍ର। ତାପରେ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ନାମ ହଉଛି ଯମନିକ ତୀର୍ଥ। ଯମନିକ ତୀର୍ଥ, ଯମନିକ ତୀର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯମନିକ ତୀର୍ଥ ଯମରାଜଙ୍କ କଥା, ଯମନିକ ତୀର୍ଥ ଯମରାଜଙ୍କର କଥା। ଏ କଥାଟା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କାହାଣୀ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଳୟ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରଳୟ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପରାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଳୟ ପରେ ଭଗବାନ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ପ୍ରଳୟ ବନ୍ଦ କର, ଏସବୁ ପ୍ରଳୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଏଠିକି ଆପଣ ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ୍ଷୀରସାଗର ତଟକୁ ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରରେ କହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏଇ ବର ଆଣିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କାହିଁ ତ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହୁଛି, ତ ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥା ଅଛି ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା କଥା, ମାନେ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମକରଣର ମହିମା କଥା। ତେଣୁ ଯମନିକ ତୀର୍ଥର କଥା ବୁଝୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି, ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ 4 ଦିନ ରହିବି, 4 ଦିନ ରହିଲେ
ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତପସ୍ୟା କରିବାର କାରଣ କଣ ନା ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ଜନନ ଚକ୍ର ନ ପଡନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏହା ଯମରାଜ ସେୟା ଜାଣିପାରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଆହା ये ब्रह्मा जहाँ तपस्या करुछंती भगवान तो दयालु परम कृपालु से निश्चित ब्रह्मांक तपस्या संतुष्ट नहीं समस्त उद्धार कर दे समस्त जातु चित जगत को जातु वैकुंठ को फेरी जातु कि गोल को फेरी जातु पर दे देबे सब जीव माने पर दे देबे ताल मते जे जमराज मुझे जमराज मते जे सिंहासन देछंती पाप पुण्य विचार करे पई जीवात्मा को आनिया पई हम ताको दंड दो विचार करे जे मोर आसंता ले कोन हबो मोर तो कारखाना बंद हो जीवो तेणु जमराज भगवान के निकट जाई पहुंची कहले प्रभु ये ब्रह्मा जे तपस्या करुछंती से भी से क्षीरसागर निकट रे पहुंची गले माने अन्य केडी वैकुंठ लोक जीवार क्षमता नै क्षीरसागर निकट रे जाई जमराज पहुंची गले एवं कहले प्रभु ये ब्रह्मा जे तपस्या करुछंती तार उद्देश्य तो आपण जानिछंती अंतर्यामी नारायण सब जीव माने जदि उद्धार पाइबे ताले मोर कारखाना तो बंद हेइबो ताले मु कोन करिबि कहू ना से कथा तुमे चिंता करनी मु एमिति गोटे बंदोबस्त करिबि जेटा कि तुमर भी क्षमता रहिबो एवं जीव माने भी उद्धार पाइबे एवं से कहले कौन ना से क्षेत्र रे मु जो जगह रे ब्रह्मा जो मु इमती जगह रे गोटे आस्थान करिबि नुआ रूप रे सतको जगन्नाथ रूप कथा किछ कहना है नहीं एटा ब्रह्मांकर हमर द्वितीय परार्धर प्रथम सत्य युग प्रथम द्वितीय चतुर्युगर कथा माने सेते वैवस्वत मनंतर आसी नहीं जगन्नाथ महाप्रभु आविर्भाव हेई नहीं तेणु सेते समय कथा एवं सेते बेले ब्रह्मा आपण जमराज को कहले जे भगवान जमराज को कहले जे सेमिति गोटे क्षेत्र मु रही से क्षेत्र में मोर प्रसाद जी सेवन करिवो से जन्म चक्र उद्धार हो से क्षेत्र जे मृत्युवरण करे से जन्म चक्र उद्धार हो एवं से क्षेत्र जे दिव्य क्षेत्र मु से क्षेत्र रे रही आ सम जीवात्मा माने से क्षेत्र गले समस्त उद्धार हे जिवे मते जे दर्शन करे से उद्धार हे जिवो एवं सेते जमराजंकर गोटे मत लालसा लागला प्रभु आपण सब जीव को उद्धार करछे मु तो आपण तो आगे गोटे जीव मते टी उद्धार करिया बात करंतु ना प्रभु मु टिके से क्षेत्र को जाइतांती ना तुम से क्षेत्र को जीव अच्छा ठीक अच्छी तुम्हें गोटे काम करो मो मंदिर को जीवा पूर्व तुम्हें से गोटे प्रस्तर सदृश तुम प्रतीक रहिबो कला पथर प्रस्तर सदृश गोटे प्रतीक रहिबो एवं से प्रस्तर को जेते मोर 22 पाहाच जेते से प्रस्तर को भक्त माने माड़ी की जीवे तुम्हें समान पाप सब हरण करि नबो एवं से पाप हरण करि नबा फल तुमे मध्ये दिव्य जगत को जाई परिबो अर्थात वैकुंठ को जाई परिबो तुमे मध्ये महाप्रभु मुक्ति प्राप्त होई परिबो कहले हरि बोल एवं सेटा मध्ये आदि भी अछि जोटा कि सिंह द्वार देखिबे सिंह द्वार पर जो 22 पावच आरंभ होछि सिंह द्वार प्रवेश कला पर अन्य को द्वार नहीं सिंह द्वार रे केवल 22 पावच प्रवेश कला तळ को जस्ट 22 पावच सरी जिबा तळ को सेटा कला पत्थर गुटे अछि ताकू जमशिला कहा जाए जमशिला तेणु भक्त माने जेते जानती से कला पत्थर को माड़ी की जानती एवं अर्थात माड़ी की जीवा द्वारा कोन हुए ना जमरा समस्त पाप सब जेते जन्मांतर पाप सब धोई जाए एवं धोई की 22 पावच अतिक्रम कला परे तापर भगवान को दर्शन कर जेते फेरी आसीबे सेते से कला पत्थर माड़ीबेन जदि भी कहीं पूरी जानती कला पत्थर माड़ी की जीवे सिंह द्वार रे एवं 22 पावच को उठिबे तापर जेते दर्शन सारी के फेरिबे आ कला पत्थर माड़ीबे नहीं साइड देख पड़ जाते एटा मध्य से जगन्नाथ संस्कृति रे अछि ए कथाटा तेणु जमशिला बा जमनिक तीर्थ अर्थात जमराज मध्य स्वयं उद्धार पाई जाती एवं तीर्थ बोली कहीं कहूची जे जमराज होते महाजन मान भीतर जड़े एवं भागवत में कथा अच्छी से श्लोकड़ा बोली भगवत विदा भगवता तीर्थिवृता स्वयं 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 विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सन्तोषेन पदाभूता भागवत में श्लोकटा अर्थात जिमिति गंगा जल गंगा समस्त पाप धोई धोई निजे समस्त पाप रे परिपूर्ण हो जाती किंतु जेते साधु माने गंगा स्नान करती से पाप सब गंगा रे धोई जाए अर्थात साधु माने से गंगार पाप को हरण कर देती सही भाई जे कौन तीर्थ तीर्थ रे सब लोक माने पापी लोक माने पाप को छाड़ती पाप को छाड़ी दिया आसती एवं से पाप को मोचन करती किए भगवान करती नहीं तांकर भक्त द्वारा भोजन करती अर्थात जेते साधु सन्थ माने बा महात्मा माने बा परम भागवत माने जेते तीर्थ को आसबे से सब पाप सब धोई जाए एवं सेटा तीर्थ रे परिणत से क्षेत्रटा तीर्थ रे भगवान को क्षेत्रटा तीर्थ रे परिणत हो जाए जेहेतु जमराज जड़े महाजन मान जड़े एवं से जमनिक तीर्थ बोली कहत कहीं से समस्त पापटा को धोई दियंती हरे कृष्ण तापर आसला उद्यान पीठ श्री क्षेत्र आउ गोटे नाम उद्यान पीठ
ସେଟା କାହିଁକି ଦିବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଉଡିଆନ ପୀଠ ହଉଛି ଯୋଉଠିକି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପୀଠ, ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି ଉଡିଆନ ପୀଠ, କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ पीठर नाम किस प्रभु जी? पीठर आज्ञा? नाम किस कहले? पीठर नाम किस कहले? ଉଡିଆନ ପୀଠ, ଉଡିଆନ ପୀଠ, हाँ ଉଡିଆନ ପୀଠ ଯୋଉଠି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକମାନେ କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି କଣ କରନ୍ତି ନା, ମନ୍ଦିର ବାହାର ପଟରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେଠିକି ଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେଠିକି ଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ନିଜର ମନକୁ ସଂଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉଡିଆନ ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିଏ ଜୀବାତ୍ମା ଆସିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜୈନ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ତ କୁହାଯାଉଛି। ଜୈନର ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ 22 ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ 22 ତୀର୍ଥଙ୍କର ଯେ ଆମର 22 ପାବଚକୁ 22 ତୀର୍ଥଙ୍କର ବୋଲି ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉଡିଆନ ପୀଠ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ମୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର। ମୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଠି ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଆବ୍ରହ୍ମ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେ ଜୀବାତ୍ମା ପୁଷ୍ପଲତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାନ୍ତି, ମାନେ ଚିର ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାନ୍ତି ଉପରେ। ମୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ, ମୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ, ମୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ, ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସବୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ, ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦିଓ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ଏଇ ଭକ୍ତି ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା, ଯୋଉମାନେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବୋଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭୌତିକ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁପ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ, ଚିତ୍ ଜଗତ ଉପରେ, ମାନେ ଚିତ୍ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଠିକି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରକୁ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତା ଉପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାପରେ ଉପରକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଟା ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି, ତା ଉପରକୁ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ। ତେଣୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ, ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ ମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଗୁହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ବହୁତ ଗୋପନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଟା ଗୁହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବି କୁହାଯାଉଛି, ଗୋପନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଭକ୍ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଅପୋଡ଼ା ଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟେ ନାମକରଣ ହଉଛି ଅପୋଡ଼ା ଭୂମି। ଅପୋଡ଼ା ଭୂମିଟା ହଉଛି କଣ ନା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ନଷ୍ଟ ହବ, କୌଣସି ପ୍ରଳୟରେ ଏ ଜାଗାଟା ନଷ୍ଟ ହବନି, ଯେଟାକି ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଗଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଗଲେ। ତାପରେ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ମାଳା କ୍ଷେତ୍ର, ମନ୍ଦିର ଏଇ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ମାଳା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ସବୁ ତୀର୍ଥଙ୍କର, ଗଙ୍ଗା କୂଅ ଯମୁନା କୂଅ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ନା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୂଅ ଅଛି ନା, ସବୁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ସବୁ ନଦୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କମ୍ଭୁ ତୀର୍ଥ, କମ୍ଭୁ ମାନେ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଶଙ୍ଖର ଆକୃତି ତୀର୍ଥଟା ବୋଲି ଶଙ୍ଖ ତୀର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଜନକପୁରୀ, ଜନକପୁରୀ। এই জনকপুরী কাহি কুହାଯାଉଛି, ଜନକପୁର ରାଜାଙ୍କର ପୁରାତନ ନେପାଳରେ ଅଛି, ଜନକପୁରୀ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଯୁଗ ସତ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଲେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗଲେ, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଣିକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ତା ଆପଣଙ୍କର ନୀଳମାଧବ କଥା ସବୁ ଚରିତ୍ର ସରିଯାଇଛି, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆସିବା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଥାଏ, କେତେ ସତ୍ୟଯୁଗ କେତେ କଳିଯୁଗ କେତେ ଦ୍ୱାପରଯୁଗ ଚାଲିଗଲା, ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ।
ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଉକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ, ନୀଳମାଧବ ପାଖରୁ ଆକାଶବାଣୀ ପାଇଲା ପରେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ କଣ କଲେ ନା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯାଅ ହେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ତୁମେ ଯାଅ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ନିର୍ମାଣ କର, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖାଦେବି। ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ପାଇକି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା, ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡା କାହାଣୀ ଅଛି, ଏ କାହାଣୀ ଇତିହାସ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଇତିହାସକୁ ଯାଉନି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନକପୁରୀ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାହଉଛି ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ତାଙ୍କର ତ ପରିବାରରେ କେହି ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ଥିଲା ସଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ହଉଛି କେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଯୁଗର, ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଯୁଗର, ସତ୍ୟଯୁଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଯୁଗର ଯୋଉ ସତ୍ୟଯୁଗ ପଡେ ସେଇ ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସବୁ କେତେ ଯୁଗ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡା ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ ସେ ଫେରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଭଗବାନ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ଯୁଗ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଡର ପର୍ବତ ପୁରା ସମତଳ ହେଇଯାଇଛି, ବାଲିରେ ସମତଳ ହେଇଯାଇଛି, ବାଲିରେ ସମତଳ ହେଇଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି, ଅରଣ୍ୟ ହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଚତୁର୍ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଏଇ ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତରର 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ଯୋଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ମାନେ ସେଇ ଯୁଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଜନକପୁରୀ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଏବଂ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଘର ଯଦିଓ ନେପାଳରେ ବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସେଟା ସେ ଖଣ୍ଡଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଥିଲା ଏଠି ପୁରୀରେ, ଫାର୍ମ ହାଉସ ରହିବାର କଥା କହୁଛି ଯେ ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 28ତମ ମନ୍ୱନ୍ତର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣର ଅତ୍ୟାଚାର ଭୀଷଣ ଥିଲା। ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଯଦିଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ କିଛି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ମୁନିଋଷିମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଆଇନ ରଖିଥିଲା ରାବଣ, ଯିଏ ଚୋରି ଡାକାତି ପ୍ରଶଂସା କରିବ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବା ତପସ୍ୟା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ପଛରେ ଚାଲିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବାକୁ ପଡିବ, ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଲୁଟପାଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦେବେ। ଏଇ ରାବଣର ନୀତି। ଏବଂ ସେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଗୁଥିଲେ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରିବେନି ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ବସନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ? ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା, କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ ନା, ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଦେଇପାର ମାଂସ କାଟିକି ଦିଅ। ଏବଂ ରାବଣ ତାର ଗୁପ୍ତଚର ପଠେଇକି, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ କରୁଛ ନା, ତୁମକୁ ମାଂସ କାଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତାର ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଟି ଆଣୁଥିଲା ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ। ବାରମ୍ବାର କାଟି ଆଣିବା ଫଳରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ହେ ରାବଣ, ଆମର ଯଦି ତପବଳ ଠିକ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳ ଆମ ପାଖରୁ ସବୁ ନେଇଛୁ, ସେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହବ, ଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଡରିଗଲା ପ୍ରକୃତ ରାବଣ। କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବା ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବା ସାଧୁ ମୁନି ମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତପବଳରେ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ସତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାବଣ ଏଇ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ଡରିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଗୋଟେ ଧାତୁମୟ ଭାଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି କଣ କରିଥିଲା ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରଖିଲାନି, ଆସିକି ଏ ବାଲିଚର ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କହିଲେ ଏଠିକି ଆସିବ ନା, ଇଏ ମାଂସ ବାହାରିବ ନା, ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ହବ। ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡେ, ସେ ଆମ ଧାତୁ ହାଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ମାଂସ କାଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ଭାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ମୁଦି ଦେଇକି ଆଣିକି ରଖି ପୁତିଥିଲା ନା ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଗୋଟେ ବାଲିଚର ଗୁଣ ବି ଥିଲା, ଗୀତକଣ୍ଡ ବି ଥିଲା, ବାଲିଚର ବି ଥିଲା, ସେଇଠି ପୁତି ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବାଲିଚର ପୁଣି ପଡିଗଲା ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜନକ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗର ଯୋଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନକ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ ପୁରୀ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ସେଠି ଆସି ବେଳେବେଳେ ରହୁଥାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ସମୁଦ୍ର ମନୋହର। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ରାଜର୍ଷି ଥିଲେ, ସେ ରାଜର୍ଷି କେମିତି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଋଷି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ କୃଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳୁଥିଲେ। ତେଣୁ
ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ 12 ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିକି ମହାରାଜ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳରେ ଲଙ୍ଗଳ କରିବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଇନରେ ଥିଲା। ଏବଂ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ଜନକ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳର ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ଯୋଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସେତେବେଳେ ବାଲିଚର ହେଇଯାଇଥିଲା, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଧାତୁ ଭାଣ୍ଡଟା ଲାଗିଲା ଯୋଉଟା ରାବଣ ଥିଲା। ଏବଂ କହିଲେ କଣ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ମାଟିରେ କାଢିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାଣ୍ଡଟା ତୁଳି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କନ୍ୟା ହସୁଛନ୍ତି। ମାଟି ଭିତରୁ ସେ ଭାଣ୍ଡ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ସେ କନ୍ୟା ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ, ମାନେ ସୀତାରାଣୀ, ସ୍ୱୟଂ ସୀତାରାଣୀ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗଳ ସୀତାରେ ମିଳିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଲଙ୍ଗଳ ଯୋଉ ଗାରରେ ମିଳିଛନ୍ତି ସୀତା ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତୁ। ସୀତା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦିଟା କ୍ଷେତ୍ର, ଯେମିତି ମାତାଜୀ ମାନେ ବିବାହିତ ମାତାଜୀ ମାନେ ସୀତା କରନ୍ତିନି, ଦୁଇ ଆଡକୁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଥିବ, ମଝିରେ ସୀତା ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ସେ ସୀତା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଗାର। ମାଟିରେ ଗାର ସୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଲଙ୍ଗଳ ଗାରଟା ସୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ସୀତାରୁ ମିଳିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ସୀତା। ତାପରେ ଜନକପୁରୀ ନିଜେ ହାତ ନେଇଗଲେ, ଯୋଉ ସୀତା କି ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଆମର ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଜନକପୁରୀ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଜନକ ରାଜା ସେଠି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ମହିମାମୟ, ତାକୁ ଜନକପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଚାଲିଗଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସମୟରେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲାକୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଗଢିଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ କି ନା ରାଜା ମାଧବ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା, ଓଡିଆ ରାଜା ଆସିଲେ। ସେ ଦିନେ ଘୋଡାରେ ସବାର ହେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଘୋଡା ଲାଗିକି ଘୋଡାଟା ଉଲ୍ଟି ପଡିଲା ଏବଂ ଖୋଳିକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ପୁଣି ପାଲି ସରକେ ଦେଇକି ପତ୍ର ସରକେ ଦେଇକି ଦେଖିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ସେଠି ରହିବାକୁ ଚାହିଁ ଲାଗିଲା, ନିଜେ ମନକୁ ଦେଇକି ନିଜେ ଡିକ୍ଲାର କଲା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆମର 28ତମ ମନ୍ୱନ୍ତର ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଇଚାଲିଛି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଥରେ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଯୁଗ ଚାଲିଯାଏ, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରୁଛି, ମାଧବ ରାଜା ନିଜେ ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଇକି ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ଛାଡ, ତୁମେ ଏଠି କାହିଁ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇଛ? ନା ଏ ମନ୍ଦିର ମୁଁ କରିଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇଲା ପରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ ଅକୃପାର ନାମକ ଗୋଟେ କଇଁଛ, ଅନେକ କଥା ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ଅକୃପାର ନାମକ ଜଣେ କଇଁଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଆଉ ମାଧବ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଲା, ଇଏ କହୁଛି ମୋ ମନ୍ଦିର, ସିଏ କହୁଛି ମୋ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ସେଠି ଅକୃପାର କଇଁଛ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲେ ନା, ଅକୃପାର ନାମକ କଇଁଛ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେ କଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ କଳ୍ପ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲା ଯେ এই মন্দির প্রকৃতির রাজা ইন্দ্রদম্ন ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିରେ ମନ୍ଦିର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କେତେ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ଦିର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କର ସେତେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ତାପରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ଯିଏ ଆକାଶବାଣୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆକାଶବାଣୀ କଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଏ ନୀଳମାଧବ ତୁମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କର ନାହିଁ, ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅମୁକ ଯୁଗରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତାପରେ ଦାରୁ କିପରି ଆସିବ, ବିଗ୍ରହ କିପରି ଆସିବ, ତାପରେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ବିଗ୍ରହ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ତିଆରି ହେଲା। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ନାମ ହଉଛି ଜନକପୁରୀ। ହରିବୋଲ। ଜନକପୁରୀ ପରେ ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ନୀଳଶିଖରକୁ ଚୟନ କଲେ, ଯେ ମହାବଦେଶୀରେ କନକରୁଚିରେ ନୀଳଶିଖରେ ବସନ ପ୍ରାସା ଦାନ୍ତ ସହଜ ବଳଭଦ୍ରେଣ ବଳିନା। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳମୟ ପୁଣ୍ୟମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। କାହା ସହିତ ନା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦନ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ, ପ୍ରାସାଦ ମାନେ ବିରାଟ ନଗର ବିରାଟ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସଭା ପାଉଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ ନା ବଳିଷ୍ଠ ସହୋଦର ସହଜ ବଳଭଦ୍ରେଣ ବଳିନା, ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯିଏକି ବଳଶାଳୀ ବଳରାମ ଏବଂ ତା ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି କନକ ରୁଚିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଏବଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା
সকল সুর সেবা অবসর সমস্ত দেবতা ମାନଙ୍କ দ্ୱାରା সেবার সেবিত হই বা সমস্ত দেবতা ମାନଙ୍କୁ সেবা করিবার মধ্যে সুযোগ প্রদান করছেন সেই জগন্নাଥ স্বামী মোর নয়ন পথর প্রতীক হুଅନ୍ତୁ। হরে কৃষ্ণ দণ্ডবোধ আজ্ঞା 7:30 ହେଇଗଲା 7:25 ହେଇଗଲା ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। हरी बल हरी प्रभुको टाइम मिळेल प्रभुको अनुरोध करेल आपको अभी टाइम मिळेल आज्ञा 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 आपल्याला समस्त अवसर अनुरोध करूया आपको टाइम नियंत्रण हम कोई प्रभु आपको टाइम नियंत्रण तर आपको आपको टाइम ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ଭଲ ଭଲ ଭାବୁଛି ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଟାଇମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା କାରଣ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ପଛଟା ଶୁଣିବୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଏଇবার ক্ষমା କରିବେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ପାଇଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଦଶାବତାର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲେ କାରଣ ଏଇ ସମସ୍ତ ଅବତାର ଗୁଡାକ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅବତାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଶ ଅବତାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ এই দশাবতার মানଙ୍କର মূଳ ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାରଣ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦଶାବତାରଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଆସୁନାହିଁ ରାମଙ୍କ ପରେ ନାମ ଆସୁଛି ବଳରାମଙ୍କର କେଶବ ଧୃତ କିଏ ହଳଧର ରୂପ केशव ध्रुत राम शरीर केशव ध्रुत नरहरि रूप केशव ध्रुत बामन रूप केशवटा किए किए माने केशव ये सब रूप गुड़ाक धारण कर कृष्ण कृष्ण वेदान धरते जगन्नि विहते भूगोल मद्विव्रते दत्यान धारयते बड़े मुसलयते क्षत्रिय जयते फल फलयते कारुण्यं मातन्मते क्लेशान सुखते कृष्णाय तुभ्यं एवं से कृष्ण ही से होचंती जगन्नाथ कदाचित कालिंदर विपिन आलोचना करते काली एवं जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ एमाने समस्ते होचंती अवतार मानकर मूल उत्स एमाने अवतार नुहंती अवतार जदि होइथांते ताले दश अवतार कवि जयदेव एते बड़ पंडित एते बड़ विदग्ध माने रसिक भक्त ताको निश्चित भाव कृष्ण को अवतार भितर गणना करथांते किंतु ताको भितर गणना करि नांती तेणु ये होचंती अवतारी हमर जो देवानंद प्रभु से आलोचना करिवे जे परम ब्रह्मा पीड़ परम ब्रह्मंकर जे होचंती माने मुकुट सदृश जो परम ब्रह्म को ठारो अन्य परम ब्रह्म मन सब आछंती रामन शिव बामन पर रामे विशुद्ध भाबरे सुनिबा देवानंद प्रभु तो एटा जस्ट खूब सुंदर भाबरे आपण वर्णना करछंती तो आज आपण माने एठी रहिबे ना 5 मिनिट मते देबे 5-7 मिनिट आज्ञा आके तो आपन कुछ बहुत प्रभु 5 मिनिट नु आपन जते कहया नहीं आपनकर आज की बार आज रविवार आपनकर समय थाई पारे कहूँ जे आपण माने जने जो सब पठेछि मु जोटा जो पूजार कथा जोटा पठेछि से पूजा से किए भल भाव रे पढ़ी पारे पूजा करि पारे जने जने करि पारे किए प्रिपेयर्ड अछि मु तो खाली पठेबा पई पठेनी पढ़ी बोली पठेछि धन्य तो जगन्नाथंकर पूजा करिवे मानस पूजा करिवे बुझले कि एवं 5 मिनिट भीतर ए पूजा 7 मिनिट भीतर ए पूजाटा करिवा पड़िबो आज जने पूजा करंतु के करिवे प्रथमे केमती आरंभ करिवे मु आपन कहूछि रेणुका माता जी करिवे गुड ओके ଆଜ୍ଞା
କେମିତି କଣ କହିବି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କେମିତି କହିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ଯେ କହିବେ ଯେ ଆପଣ କହିବେ ঠিক আছে প্রথমে শ্রী জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা দেবীଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଏକା ସାଥିରେ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସମୟ କମ ଅଛି ତେଣୁ ଏକା ସାଥିରେ ଆପଣ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର କହିବା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ओम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शनेभ्यो नमः सुदर्शनाभ्याम नमः यह बोले कारण द्वितीय वचन रे आपनकर ये दुई जण हेले काम हुए बहु 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 हेले कोन प्लुराल रे कोन हुए एटी परिणाम करकु बसंती ना भ्यो हबो बहु वचन भ्यो हबो भ्य भ्य ठीक है ताण कहबे ओम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शनेभ्यो नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ओम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शनेभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि आसनं आसनं समर्पयामि आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमः माने प्रत्येक थर काले ओम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शनेभ्यो नमः कहि कि तापरे जहाँ जहाँ समर्पयामी अछि जोटा जोटा अछि सीधा आपण कहि पाखरे जदि गोटे घंटी थाए आपण बजे पार तापर जदि गोटे आचमन पात्र थाए बुझिले कि से आचमन पात्र रु के पानी नेबे एवं आ गोटे पात्र रु देबे अच्छी पाखरे आ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି କହୁଛି ମାନେ ଭିଡିଓ ଆଗରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଭାବିଲେ आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि करे आसन चिंता करिवे भगवान को काई मन रे गुटे आपनकर सबठार बढ़िया आसन टा तयारी करिवे मन एवं सही आसनटा आपण जगन्नाथ को देवे बसिया पे रत्न बेदी तयारी करिवे अरे मन रे तयारी करिवे এই অল্প সময় ভিতরে এই যে বহু 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 তৈরি আজি হয়তো খুব বঢ়িয়া তৈরি নই পারে তবে আগামী কালি তা পরদিন মন ভিতরে আপনারা বহুত সুন্দর ভাবে যেতিকি আগুক পড়িবে সে আপনার আসনটা বি সেতিকি আগুক পড়িবে ফর এক্সাম্পল আজ আপনার আসন দেলে সোনার সিংহাসন দেলে কিন্তু আপনার যাই আজি ভুলি গলে গদি দিয়া নাই আগামী কালি গদি দিয়ে দেবে तापर दिन आप चिंता करें कि बोकारे भगवान तले पाद रखुंट हाँ ठंडा लगे परदिन हूँ आप एड करदे जो भूली जाइए से दिन आप एड करदे पाद पीठ तापर जो आसन कल्पना कर देखिए जे अरे रे 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 छत्र तो देनी कहीं बालिश तो देनी ये तो आहरी सुंदर भाव सजाई पारि फूल तो लगा ही नहीं या भितर तेणु आपण कौन करेंगे मंदिर मंदिर से कल्पना करेंगे कि गोटे दिन में आप 7 राति गोस्वामी हो बुझे कि आम से पाखु आशा करूनु जे गोटे दिन में सब बढ़िया सुंदर गोटे सिंहासन तैयारी करदे मन रे आंकी देवे बुझे कि आम आशा करूनु आस्ते आस्ते यहाँ डेभलप हुए हाँ आपण बुझिले आज्ञा प्रभु हां मालती माताजी कौन कहबे ठीक कहबा पर आपण कहबे ममता ममता ए हां ममता मालती माता के नाम ममता के ममता महापात्र माताजी कौन तुम ममता हां हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम मु एमती मानसिक पूजा करी प्रभु को हमर स्कूल रे थिले और किसी तो ये माने मानसिक एक भगवान को फल मूल खाद्य पदार्थ अर्पण करथाउ माने पानी हमको भल लागे पीवा लागे मु से जूस को मानसिक जंतु कोकोनट वाटर मैंगो जूस मानसिक अर्पण करते से तुलसी के पकुती मूर्ति सुंदर रखुची बोली मानसिक हाँ भलो
That's good. जो जगह सेटा कितना असुविधा ना माने कुसुम सरब कि हम मयपुर टाइम कि मयपुर पदारे देखिली गोटे भक्त सेवा करते तो मानसिक मयपुर भला भाବରେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ଭଏସ କଟି ଯାଉଛି माने मानसिक सेवा तो हम जो ठारे ଥିଲେ भी करि परबा मो मयपुर कितनी आज पर्यंत किंतु मानसिक मयपुर झाड़ू करछि एमती सेवा करछि मन भीतर भाबी भाबी आज पर्यंत मु देखिनी मु तो क्लिप रे देखिथिली गोटे भक्त आ गोटे कुकुर दुजना जाक मिछि मिछि कि कुसुम सरब हमर मयपुर झाड़ू करथि मयपुर आश्रम तमुता मानसिक मु मयपुर झाड़ू करछि बोली एमते झाड़ू करथिली जेटा कि माने तीर्थ जगह हमर दैट इज अ वेरी गुड थिंग बुझली सेटा करिया उचित कारण यदि सिया यदि न करिवे पूजा माने होची भगवत अर्चन माने होची दीटा तार मध्यरु मानस पूजा होची कंपल्सरी बुझिबाले कि अभ्यास करिवाटा कंपल्सरी बाह्य पूजा माने जहा आपन पाखरे रहिछि गंध पुष्प धूप दीप यदि किछि रहिछि सेया भी यदि न थाए तथापि आपन पाखरे किछि रहिछि स्तुति यदि पय आपन को द्रव्य आनबा पड़िबो बुझिले मानसिक चोट लगे देबे मानसिक फूल लगे देबे आपन को मानसिक रो स्तुति करिया पड़िबानी मानसिकटा आपन को मुह देखि करिवे हां जदि धरिनतो आपन कोन से जागा रे अछंती चली जोर जोर कहि पारन सेठी आपन मने मने स्तुति कर प्रणामटा आपन मने मने स्तुति कर हां आज प्रणामटा आपन जदि धरिनतो जदि तथापि प्रणाम करिवे सेटा मने मने कोन प्रणाम करिवे मुंड लगे के प्रणाम करिवे घर कथा मु कहूची जदि आपन बस रे अछंती बा धरिनतो कोनसी गोटे मीटिंग रे बसछंती सेटा अलग कथा साधारणतः जेतेबेले कोनसी काम नाही जेतेबेले आपन फ्री अछंती सेतेबेले आपन मानस पूजा करिवे जदि मानस रे जदि भगवान को न देई पारंती तले आपन जदि मन रे देई पारनांती आपन एमती आ कोन देबे तेणु बाह्य पूजा होची जहा अछि सेतरे भी कंजूसी करबा उचित नहे जार जेमति क्षमता अछि आ तांकर सीमित वस्तु भितरे भी से भगवान को संतुष्ट करि पारते सब मानस रे आपन सब एई षोडश पूजा करे बुझिबा लगे एवं बाह्य तो आपन पाखरे सुनंतो डायमंड रो माळा हम किनि परलो सुनंतो बाहरे आपन को पाखरे किछि नाही आपन खाली फूलटा अछि बुझे लगे केवल फूल देवे भगवान को किंतु आमे तो मानस पूजा रे एते एक्सपर्ट न हो तेणु आम मान को कोन होछि ना ए सूक्ष्म रूप रे आमे एक्सपर्ट न हो तेणु उटा स्थूल द्रव्य व्यवहार करछु से फूल होई पारे से पानी होई पारे से चावल होई पारे अक्षत जीवन लगे तेणु सबुठारो घरे जतले आमे अछु सेतल को कोन करबा के पानी देई परिबा अर्घ्य सामान्य अर्घ्य जोटा जीवन लगे से एवं से अर्घ्य भी किमती प्रस्तुत करा हुए परे कुहाबो सब गोटे दिन जानिबा को चेष्टा करिबे मु भी कहि परिबे मोर क्षमता बाहरे मु आस्ते 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 मोर बुद्धि बल रे मु आपन सही स्तर को निवा पय मु चेष्टा करि बुझिबा लगे तनो आज रेणुका माता जी आपन आरंभ कर आगरे घंटी आसला घंटीटा आस्ते आस्ते बजे हां प्रभु एक्चुअली प्रभु प्रथम जे ये कहिले ना ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र से लाइन सुदर्शनेभ्यः नमः चारि जन को एक साथ रे प्रणाम कर देला माने ताको प्रणाम करिया परे जहा अर्पण करिया कथा करि आपन को प्रणाम ए आपन को गुड़ दे दोची आपन को प्रणाम आपन को हमु आसन दोची आज्ञा आज्ञा प्रभु एमिति मु करू समय नष्ट कर दो आ समय 7:39 है आज्ञा आज्ञा प्रभु ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्य नमः किंतु ध्यान करे काहे गले ध्यान तो कले नहीं ध्यान मंत्र तो जणा अछि आपन को प्रभु एटा एई लाइनटा कोइ की तापर तो ध्यान अर्थ कइबे ना आगे ध्यान मंत्र कहिबे कारण ध्यानटा आपन को पाखरे अछि जानि जंती तेनु आगे ध्यान मंत्र जोटा सिखाई छी से ध्यान मंत्र कहबा पर तापर कहबे से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शनेभ्यो नमः ध्यानाते पुष्पाणि समर्पयामि तो एटा प्रथम तो एटा कइबे ध्यानाते पुष्पाणि समर्पयामि ना आगे ध्यानटा
मनरे ध्यानटा करिवे तापर ध्यान पई आपण पुष्प अच्छा कौन करी ध्यान प्रभु ए जेदा दूर्भ्याम ओम दूर्भ्याम सविदलांगलम समुसलम कादंबरी चंचलम रत्नाढ्यम वरकुंडलम भुजबलेराक्रांत भूमंडलम वज्राभामलचारुकण्डजुगलम नागेन्द्र चूडोज्वलम संक्रामितकुलम शांतदबलम श्रीकामपालम भजे ओम जलाद्र संकमध्ये सदलकमले ओम नानालंकार भूषिताम सुमन सामानंद कल्लोलिनी ए मंत्रटा कहिबे जाने तो प्रभु मो देखि कहंतु कौन देखी प्रभु कबे पठाई देला ध्यान मंत्र प्रभु मु जाने प्रभु माने एक्चुअली प्रभु सेही समय मते भीष्म स्तुति दिया हेतिला तो मु सेगुडा रे मो मन जावारे मु देखिनी प्रभु क्षमा करियो ता आपण ध्यान मंत्र कहि नांती ना फांकी मार देछंती हौ हला हला मु आपन को पई कहि दोछि ओम दूर्भ्याम सवितलांगलम समुसलम कादंबरी चंचलम रत्नाढ्यम वरकुंडलम भुजबलेराक्रांत भूमंडलम रत्ना भूमंडलम वज्राभामलचारुकण्डजुगलम नागेन्द्र चूडोज्वलम संग्रामे चपलम सांगधवलम श्रीकामपालम भजे ओम नीलाद्रौ संगमध्ये सदलकमले रत्नसिंहासनस्थो सर्पालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाकृतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रैत्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सुदनपरिवृतं ब्रह्मदारं स्वरामि ओम नानाभूषण भूषितां समनसाम् आनन्दकल्लोलिनीं कुल्यन्तीवरनीललोलनयनां श्रीरामकृष्णानुजां भक्ताभीष्टफलप्रदां कुशलां सिद्धत्रैलोक्यसम्मोहिनीं देवेशीं भवदुःखदाशमनीं देवीं सुभद्रां भजे ओम सुदर्शन महाज्वाल कोटिसूर्यसमप्रभ ज्ञानदिग्धानां वैकुण्ठात्मदर्शकः ओम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन एटा जानिछन्ति ए बार ओम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शनेभ्यो नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि आरंभ करो ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शनेभ्यो नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि आगे आगे ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः पादय पाद्यं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः आचमनीयं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः मधुपर्कं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः पुनराचमनीयं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः स्नानियं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः स्नानान्ते आचमनीयं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः पयस्नानं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः दधिस्नानं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः घृतस्नानं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः मधुस्नानं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः शुद्ध दोक स्नानं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः वस्त्रं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्यः नमः उपवस्त्र समर्पयामि
ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः उपवस्त्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः यज्ञपौवीतं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः यज्ञपवितान्ते आचमनीयं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः गन्धं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः अक्षतान् समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः पुष्पं पुष्पमालं च समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः पुष्पं पुष्पमालं च समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः तुलसीदालं तुलसी मंजरीं च समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः अलंकारणार्थे आभूषणानि समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः सुगंधित तैलाद्रि द्रव्यं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः धूपमाग्रापयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः दीपं दर्शयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः नैवेद्यं निवेदयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः आचमनीयं जलं च समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः अखंड ऋतुफलं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः एला लवंग भुगिफलयुतं ताम्बूलं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः द्रव्य दक्षिणं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः कर्पूर आरति समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः पंच प्रदीप आरति समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः पंच प्रदीप आरति समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः स्तुति प्रार्थना ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः नीलाचल निवासाय उड़ स्तुति कर दियो ना गुड नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम से जगन्नाथाय ते नमः जहां जहां स्तुति जानी दिवे कर देवे तापर हां नेक्स्ट ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः प्रदक्षिणा जानिकानि च पापानि ब्रह्म अत्यधिकानि च तानि प्रणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः क्षमा प्रार्थना प्रभु कौन कहबी तो किछि जा म्यूट अछि प्रभु म्यूट अछि आपनकर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन आपनकर म्यूट अछि प्रभु जी आपनकर म्यूट अछि सॉरी क्षमा करिए जदि अपराध माने क्षमा प्रार्थना मंत्र जदि जणा नथिबो अनेक प्रकार मंत्र अछि सेटा परे शिक्षा हबो जदि किछि जदि न जानिथिबे मध्य क्षमा प्रार्थना हम करोमि बोली कहि देबे ना जदि जानिथिबे बुझले कि से सगडा को आपण कहि प्रभु एटा कहले हबो प्रभु जी एटा कहले हबो जे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन एटा ही परिबो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं अर्थ जे एटा ही परिबो अकरजंबा कायजं कर्मजंबा श्रवणजंबा मानसंबा पदानं विदितं अविदितं बा सर्व एम सब अछि कि तो एटा भी अछि आरी गुडे सब अछि किंतु एबे एतिकी सिखि थांतु आज जो माने सिखि जति समाने कहिबे सिखि जति समाने कहिबे तापरे कोन अछि कोंतु ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र सुदर्शनेभ्य नमः शरणामृत ग्रहण एटा तो जानि छथि
ओमकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशकं विष्णुपादकं कृत्वा शिरसा धारयाम्यहं ପରେ ଶିଖିଦିଆ आज्ञा आज्ञा ओम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शनेभ्य नमः तुलसी ग्रहण तुलसी ग्रहण करिवे ମାନେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି आज्ञा ବୁଝିପାରିଲେ आज्ञा କି ତ ମୁଁ ଖାଲି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ଯେ କିଛି କିଛି ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଖୁବ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ସେଟାକୁ ବାର ବାର ପଢିଲେ ଜଣା ପଡିବ ମତେ ମୋର ବି ହୁଏତ ଲେଖିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଟାଇପ କରିବାରେ ଭୁଲ ଥିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ଥରେ କିନ୍ତୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳାଜି ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳାଜି ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ ଯେ ଆଜି ମନେ ମନେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦେବାକୁ आज्ञा प्रथम क्षमा ଆପଣ प्रार्थना ଫଳ ଦେଲେ କେତେଟା ଫଳ ଦେଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଋତୁ ଫଳ ଯୋଉ ଦେଲେ आज्ञा ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ନା ଦିଟା ଦେଲେ ନା ପାଞ୍ଚଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେଟା ଫଳ ଦେଲେ ଥାଳି आशीष ଭର୍ତ୍ତି ହଁ किछि आशीष ହଁ प्रभु से ऋतु फल आसला तो गोटे गछरे गोटे फल दिसी गला आ किछि लागिलानी जे केते देली कोन कोली ସେଟା ଭଲ ଯାହା ବି ହଉ, ଫଳ ଦିଶିଲା ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫଳ ଦିଶିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଅଖଣ୍ଡ ଋତୁ ଫଳମ ସମର୍ପୟାମି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଫଳ ଦେଖାଯିବ ଭେରାଇଟିଜ ଅଫ ଫଳ ଦେଖାଯିବ ବା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ 10-12ଟା ଆମ୍ବ ତୁଳିକିରି ଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥାଳିରେ ଅଖଣ୍ଡ ଋତୁ ଫଳାନି ସମର୍ପୟାମି ଏଇଟା କେମିତି ଭାବରେ ଇଏ ହବ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଅଛି କଦଳୀ ଆମ୍ବ ଜାମୁ ଖଜୁରୀ ବୁଝିପାରିଲେ କି ପଣସ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି ବହୁବିଧ ଅଖଣ୍ଡ ଋତୁ ଫଳାନି ସମର୍ପୟାମି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏଇଟା ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଲି ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବେ ସେତେବେଳକୁ କଣ ହବ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ମନେ ହବ କଣ ଦେଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନୀ ପ୍ରିୟ ନମ କହୁ କହୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଏକଦମ ରନ୍ଧା ବଢା ସବୁ ହେଇକରି ପୁରା ଏକଦମ ତାରି ଉପରେ ବଢା ମାନେ ପରିବେଷଣ ହେଇସାରିଥିବ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସବୁ ତାପରେ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ରାନ୍ଧିବେ ଓମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନୀ ପ୍ରିୟ ନମ ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରନ୍ଧା ବଢା ସେଇଯାଏ ତ ସେଟା କଣ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ आज्ञा ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାନ୍ଧିବେ ଏତେ ଗୁଡା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନହେଲେ କେମିତି ରାନ୍ଧିବେ आज्ञा आज्ञा କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଇପାରିବେ ଆସ୍ତେ 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 ଦ୍ରବ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଲେ ଆଜି किछि देइनी प्रभु सତରେ ଖାଲି कहि ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ